اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز دین اسلام کا ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اسلام کو حکم دیا، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی حوالے سے بھی پاک اور صاف کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اور قرآن حکیم میں نے اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور پھر اس کے وقت کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے وہ مومنین پر وقت مقررہ اور معین وقت پر ان پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس پر بہت ساری صورتوں میں قرآن کی مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر اس پر نماز کے حوالے سے وضاحت آئی ہے۔ سورہ ماؤن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں پر افسوس ہے، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اگر اس صورت کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز پڑھ لینا صرف یہ کافی نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی جو نماز کا خاصہ تھا، تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ ایک ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، اس نماز کا جو مقصد اور مدعا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کا مقصد بھی واضح فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ساتھ برائی اور بے حیائی بھی چل رہی ہے، تو پھر جو نماز کا ایک خاصہ تھا، نماز کا جو ایک مقصد تھا، وہ یقیناً ہم نے ضائع کر دیا، وہ پورا نہ ہوا۔ تو آج ہم جو خصوصاً جس بات کی طرف ہم توجہ کریں گے وہ یہ ہے کہ فوائل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہ چیزیں جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، تو یقیناً پھر ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی، اور اسلام جس حوالے سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً وہ نہیں ہو پائے گی۔ اگر اس سورہ کو شروع سے پڑھا جائے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ اسلام کی کوئی بھی عبادت ہے، اس کا مقصد ہر حوالے سے انسانیت کی فلاح ہے، اور اگر اس میں انسانیت کی فلاح کا پہلو نہیں ہے، انسانیت کے لیے نفع والی بات نہیں ہے، تو پھر وہ ہماری نماز ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کو اگر دیکھا جائے تو آپ اپنی نماز کی حالت میں بچوں کے لیے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو آج اسی پس منظر میں ہم اپنی نماز کو دیکھیں گے تو سورہ ماؤن اس کی بڑی پیاری وضاحت کرتی ہے۔ فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا
उस शख्स को कि जो दीन को जुटलाता है। अब दीन को जुटलाना क्या है जी? दीन को जुटलाना ये है, आगे उसकी सूरत बयान कर फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि वो शख्स ऐसा शख्स है कि जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीमों की हाजात को रद्द करता है और उन्हें उनके हक़ से महरूम करता है। अगर कोई शख्स नमाज भी पढ़ रहा है, साथ वो यतीमों के हक़ की अदायगी नहीं कर रहा, तो फिर वो अपनी नमाज की हिफाजत कर ले, जिसके बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया हाफ़िज़ अलस्सलात, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। तो यतीम का हक़। दूसरा फिर जो बात इरशाद फरमाई वो फरमाया कि वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि वो मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाता और मोहताज लोग जो हैं उनको खाने की तरगीब नहीं देता, यानी मुआशरे के गरीबों और मोहताजों के मुआशी इस्तेहसाल के ख़ात्मे का वो कोशिश भी नहीं करता। अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है और उस नमाज के साथ साथ वो गरीबों और यतीमों की इस कैफियत का ख्याल नहीं रखता कि अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना नहीं खिलाता, अगर वो नंगे हैं उनको कपड़ा नहीं पहनाता, अगर वो किसी ज़रूरत में उनकी ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता और उसकी ताकत रखता है, और फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में रब ने फरमाया फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों के को जो है वो तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। ख़राबी है उनके लिए अफसोस है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। यानी नमाज़ों से गफलत क्या है? नमाज़ों से गफलत ये है कि आप दीन को जुटला रहे हैं, दीन की बातें जो हैं उनको जुटला रहे हैं। आप जो मुआशरे के पिसे हुए लोग हैं उनकी आप देखभाल नहीं कर रहे। मुआशरे के जो पसमानदा लोग हैं उनके साथ आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे। गरीबों को आप खाना नहीं खिला रहे, यतीमों को आप हक़ की अदायगी नहीं कर रहे, और ऐसे लोग जो मुआशरे में ज़रूरतमंद हैं आप उनकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे। तो फिर फरमाया कि ऐसे लोग जो हैं जो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि अपनी नमाज़ों से ये लोग बेखबर हैं, यानी उन्हें माज़ हकूक़ुल्लाह याद हैं, हकूक़ुल इबाद को वो भुला बैठे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग इबादत में दिखलावा करते हैं। युराऊन, वो इबादत में दिखलावा करते हैं क्योंकि वो खालिक की रस्मी बंदगी जो है वो बजा लाते हैं और पिसी हुई मखलूक से बेपरवाही बरत रहे हैं। तो फरमाया व यमनऊन अल माऊन, और वो बरतने की मामूली सी चीज़ें भी जो है वो मांगने पर नहीं देते। तो अगर हम सूरह माऊन में पढ़ें तो फिर हमें ये पता चलता है कि जो नमाजी है उसके लिए कौन सी राह है। नमाजी की राह जो है वो मुतय्यन होती है कि नमाजी को कौन से काम करने चाहिए ताकि उसकी नमाज की हिफाजत हो सके। और अगर हम नमाज उस तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया था, तो यकीनन हमारी नमाज वो नमाज होगी। अगर हम उस तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ते, उसे हट कर चलते हैं, तो यकीनन वो नमाज हमारे लिए तबाही और ख़राबी का बायस बनेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।